یہ ہے وقت میڈیا، پیش خدمت ہے رہبر ویلفیئر سوسائٹی گلاوٹی کا آل انڈیا بزم مشاعرے کا خاص ویڈیو۔ اس مشاعرے کے کنوینر رہے نیک دل خوبصورت انسان جناب وریث قریشی صاحب۔ جناب وریث قریشی صاحب گلاوٹی اور اس کے اطراف میں جنتا کے کام آنے والے ایک سیاسی اور سماجی لیڈر ہیں۔ اس مشاعرے کے آرگنائزر رہے جناب ڈاکٹر گلزار قریشی صاحب۔ جناب ڈاکٹر گلزار قریشی صاحب ایک علمی اور ادبی شخصیت کے مالک ہیں جو گلاوٹی اور اس کے اطراف میں کئی تعلیمی ادارے چلا رہے ہیں اور وہاں علم کی روشنی بکھیر رہے ہیں۔ اس مشاعرے کے مہمان خصوصی رہے جناب حاجی عمران صاحب، بسپا کے لیڈر جو پربھاری ہیں ودھان سبھا سکندرآباد کے، جنہوں نے اس محفل کو اپنا قیمتی وقت دے کے رونق بخشی۔ اس مشاعرے کی صدارت کی جناب حاجی شبیل صاحب نے جو زون کوارڈینیٹر ہیں بسپا میرٹھ زون۔ اس مشاعرے کے دوسرے کنوینر رہے جناب کمال مرتضی صاحب، سدسیہ ضلع پنچایت بلند شہر۔ اس مشاعرے میں اپنی نظامت کے جوہر دکھائے نوجوان شاعر اور ناظم مشاعرہ جناب حسنین دلکش صاحب نے۔ اس مشاعرے میں رہبر ویلفیئر سوسائٹی نے گلاوٹی کی علمی اور ادبی شخصیت جناب سراج قریشی صاحب کو ان کی اردو میں خدمات کے لیے ایوارڈ سے نوازا۔ جی ہاں، ڈاکٹر سراج قریشی صاحب کے 3 مجموعے کلام اب تک منظر عام پر آ چکے ہیں۔ یہ سب دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ صرف 30 سیکنڈ اور رک جائیے، آرگنائزر صاحب کی بات سن لیتے پھر دیکھتے ہیں مشاعرے کا ویڈیو۔ رہبر ویلفیئر سوسائٹی جس کے چیئرمین وریث قریشی ہیں، یہ آل انڈیا مشاعرہ منعقد ہوا گلاوٹی میں، اور گلاوٹی کی تاریخ کا یہ ایک ایسا پہلا مشاعرہ رہا ہے جو رات 9:30 بجے سے سٹارٹ ہو کر صبح 4:30 بجے تک چلا، اور سامعین نے اس سے اتنا فیض اٹھایا کہ مجھے لگتا ہے کہ آل انڈیا مشاعرے ہم بہت جگہ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، اطراف میں اور جگہ بھی ہوتے ہیں، لیکن ایک تاریخ یہ رہی کہ کسی بھی شاعر کو کسی ہوٹ نہیں کیا گیا، ہر شاعر کو بڑے سلیقے سے سنا گیا۔ تو یہ ہے محترمہ نکھت امروی صاحبہ۔ آپ ان کی یہ غزل سنیں گے جس میں غریب باپ کی بیٹی کے جذبات ہیں، جس کو یہ بھی افسوس ہے کہ اس کے ہاتھ پیلے نہیں ہوئے، جس کو یہ بھی افسوس ہے کہ اس کی کوئی سہیلی نہیں ہے۔ کس طرح سے ایک غریب باپ کی بیٹی کے جذبات کی ترجمانی اپنی غزل میں محترمہ نکھت امروی نے کی ہے، آئیے سنتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ آپ انہیں سنیں، ہم آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ کے پاس اینڈرائڈ موبائل ہے تو اپنے اینڈرائڈ موبائل کے پلے سٹور میں جا کے یلا ٹاک ایپ کو ڈاؤن لوڈ کر کے، جی ہاں، یلا ٹاک ایپ کو ڈاؤن لوڈ کر کے آپ ہمارے سبھی گروپ سے جڑ سکتے ہیں۔ اب سنتے ہیں نکھت امروی کو۔ مشاعرے کی جو یہ کامیابی کی وجوہات جہاں مختلف ہیں، وہاں ایک یہ بھی ہے کہ آج کے مشاعرہ کنوینر جناب وریث قریشی صاحب کی شخصیت اپنے آپ میں ایک الگ شناخت رکھتی ہے۔ میرٹھ سے جناب ڈاکٹر حبیب صاحب یہاں تشریف لائے، انہوں نے مجھے فون کیا کہ بھائی مجھے مشاعرے میں جانا ضرور ہے، کیونکہ جس شخص کا مشاعرہ ہے میں نے سنا ہے وہ آدمی بڑا شریف ہے۔ اور میں نے جب ڈاسنا سے یہاں حاضری کے لیے میں چلا، غالباً 50 لوگوں نے یہ کہا ہوگا کہ جس شخص کا یہ مشاعرہ ہے وہ بڑا شریف ہے، اور سچائی یہ ہے دوستو، جناب وریث قریشی صاحب کو میں نے قریب سے دیکھا ہے، کتنی دعائیں ان کے لیے ہوتی ہیں، کیونکہ یہ ایسی شخصیات جب تک دنیا میں موجود ہیں کسی غریب کا چولہا ٹھنڈا نہیں رہ سکتا، کیونکہ یہ وہ شخصیت ہے دوستو، اور انہی کے اخلاق حسنہ کی یہ وجہ ہے کہ آج کا مشاعرہ بے انتہائی کامیاب ہوا۔ اب آئیے میں جس شاعرہ کے در سماعت پر دستک دے رہا ہوں، اس کی شاعری میں اردو کی خوشبو، زندگی کے بہت سے مسئلے اور ان کا حل تلاش کیا جاتا ہے۔ دوستو، پورے ہندوستان کی نہیں بلکہ پوری دنیا کی مقبول ترین شاعرہ محترمہ نکھت امروی صاحبہ ہمارے اسٹیج پر جلوہ گر ہیں۔ میں بے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ ان سے گزارش کر رہا ہوں وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ ان کے بعد صرف بیٹھے ہیں، شاید وہ بھی کسی بیٹی کے باپ بھی ہیں، یہاں جتنے بھائی بیٹھے ہیں وہ کسی بہن کے بھائی بھی ہیں، تو میں ایک غزل نہیں پڑھتی ہوں، اور غزل ہوئی ہو تو آپ سبھی کی دعائیں چاہتی ہوں، سماعت کی جگہ پڑھتی ہوں۔ ارشاد عالی۔ میرا بچپن کٹا غم کی آغوش میں، میرا بچپن کٹا غم کی آغوش
आगोश में, एक पल में खिलौनों से खेली नहीं। मेरा बचपन कटा गम की आगोश में, एक पल में खिलौनों से खेली नहीं। मेरा बचपन कटा गम की आगोश में, एक पल में खिलौनों से खेली नहीं। हर तरफ भीड़ है लड़कियों की मगई, हर तरफ भीड़ है लड़कियों की मगई। मेरी किस्मत में कोई सहेली नहीं। मेरा बचपन क्या कहने हैं बाबा। गम की आगोश में, एक पल में खिलौनों से खेली नहीं। माँ के हवाले से बहुत सारे शेर पढ़े गए। मैं एक बेटी होकर के एक बाप के हवाले से एक शेर पढ़ती हूँ। अगर शेर हुआ हो तो आप सभी की दुआएं चाहती हूँ, समाप्त कीजिएगा। कि क्या करूँ मैं, मेरा बाप मजदूर है, मेरी डोली उठाने से मजबूर है। क्या करूँ मैं, मेरा बाप मजदूर है, मेरी डोली उठाने से मजबूर है। जिस हथेली पे शादी की मेहंदी रचे, जिस हथेली पे शादी की मेहंदी रचे, मेरे हाथों में ऐसी हथेली नहीं। जिस हथेली क्या कहने पे हैं बाबा। शादी की मेहंदी रचे, मेरे हाथों में ऐसी हथेली नहीं। और ये शेर भी पढ़ती हूँ, समाप्त कीजिएगा। इरशाद आली। माँ के हवाले से शेर पढ़ती हूँ, समाप्त कीजिएगा। आप सभी की दुआएं इरशाद। चाहती हूँ कि आंसुओं पर मेरे मुस्कुराए कोई, किसमें हिम्मत जो उंगली उठाए कोई। आंसुओं पर मेरे मुस्कुराए कोई, किसमें हिम्मत जो उंगली उठाए कोई। मेरी माँ की दुआएं मेरे साथ हैं, मेरी माँ की दुआएं मेरे साथ हैं। सबको मालूम है मैं अकेली अरे बाबा बाबा। मेरी माँ की क्या कहते हैं बाबा। मेरे साथ है, सबको मालूम है मैं अकेली नहीं। और मेरे बड़े ही मोहतरम ताहिर फराज साहब, मन्नान भाई, कारी हसनैन साहब और आप सभी यहाँ तशरीफ रखते हैं। मैं एक शेर और पढ़ती हूँ, आप सभी की खुसूसी तवज्जो चाहती हूँ, समाप्त कीजिएगा। जी अता कीजिए। कि ताज महलों, एक गरीब बाप की बेटी क्या सोचती है, उसके दिल में क्या है, मैं बताती हूँ आपको। कि ताज महलों का कोई इरादा कहाँ, मेरी मंजिल कोई शाहजादा कहाँ। ताज महलों का कोई इरादा कहाँ, मेरी मंजिल कोई शाहजादा कहाँ। झोपड़ी ही मैं घुट घुट के मर जाऊंगी, झोपड़ी ही मैं घुट घुट के मर जाऊंगी। मेरी किस्मत में कोई हवेली नहीं, झोपड़ी ही मैं घुट घुट के मर जाऊंगी। मेरी किस्मत में कोई हवेली नहीं। और यहाँ मेरे बड़े भाई नजम भाई भी तशरीफ रखते हैं। मैं पढ़ती हूँ ये शेर, समाप्त कीजिएगा। कि फैसला तुझ को करना है सच्चाई से, देख मेरी तरफ दिल की गहराई से। फैसला तुझ को करना है सच्चाई से, देख मेरी तरफ दिल की गहराई से। एक मोहब्बत
की सादा हकीकत हूँ मैं, एक मोहब्बत की सादा हकीकत हूँ मैं, तेरे सर की कसम मैं पहेली क्या नहीं, कहते, वाह, वाह, वाह। मेरा बचपन हाँ, हाँ, कटा गम की आगोश में, एक पल में खिलौनों से खेली नहीं। क्या? और मक्ते का शेर पढ़ती हूँ, उसके अच्छा, बाद क्या? आप सभी की ज़हमत तमाम। बहुत से इसी हिंदुस्तान, इसी माशरे में आदमी औरत को अपनी जागीर समझ लेते हैं और माँ बाप के यहाँ से उसके नाता सब कुछ खत्म करा देते हैं। मैं ये भी शेर एक बाप के हवाले से पढ़ती हूँ, अगर शेर हुआ हो तो आप सभी की दुआएं चाहती हूँ। उसके बाद मेरी ज़हमत तमाम पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि कोई नकहत को दुनिया में समझा नहीं, क्या इसका अफसोस नकहत रहेगा सदा। कोई नकहत को दुनिया में समझा नहीं, इसका अफसोस नकहत रहेगा सदा। अपने बाबा की आंखों का जुगनू हूँ मैं, अपने बाबा की आंखों का जुगनू हूँ मैं, उसके आंगन की कोई चमेली नहीं, मेरा क्या कहते हैं। दोस्तों ये दौर मुकम्मल हो जाए। दोस्तों इससे कबल कि मैं इस मुशायरे की आखिरी और मोतबर कड़ी तक पहुंचूं, एक ऐलान ये कर दूं कि ये जो मुशायरा है वक्त मीडिया रॉकी टॉक से हमारे शफीक भाई कवरेज कर रहे हैं और अब से 25 दिन के बाद यूट्यूब पर ये मुशायरा आप गुलावटी बुलंदशहर 2016 लिखकर देख सकते हैं। मैं बड़े ही अदब व एहतराम गुलावटी के इस ऑल इंडिया मुशायरे में अपनी निजामत के जौहर दिखाए नौजवान शायर और नाज़िम मुशायरा जनाब हसनैन दिलकश साहब ने। दोस्तों कोई शायरा मुशायरा पढ़कर रुखसत होती है तो अक्सर ये देखा जाता है कि हमारे नौजवान दोस्तों की आंखों में चमक आ जाती है, लेकिन मैं एक इस्लाह आपकी करना चाहता हूँ कि तेरी याद दिल से भुलाने से पहले, मैं रोया बहुत खत जलाने से पहले, ये मासूम चेहरे भी देते हैं धोखा, न समझोगे तुम चोट खाने से पहले। मैं तमाम हजरात से गुजारिश करता हूँ आप तमाम हजरात यहाँ कसीर तादाद में तशरीफ लाए। तो दोस्तों मैं इस वक्त मौजूद हूँ हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर के गुलावटी में, और ये हैं जनाब वरीस कुरैशी साहब और उनके हमनवा डॉक्टर साहब, जिन्होंने एक खूबसूरत मुशायरा ऑर्गेनाइज किया। ये मुशायरे का एक वीडियो नहीं है, बहुत जल्द ये पूरा मुशायरा आप हमारी वेबसाइट और यूट्यूब अकाउंट पर देख सकते हैं। हमारी वेबसाइट है mushairalive.com और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। मैं शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए, गुलावटी बुलंदशहर से।